الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Qur'annya sampai di surah Ali Imran ayat ke berapa sini? 92 juz keempat awal di surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك إن حلول حادث العاممين ولن يضيق الرسول على الله جاهك به إذا الكريم تجال باسم منتكم يا رب لأن رحمة ربي حين يسيمها تأتي على الحسدين إسيان في الكسم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتحانة الفتوى والمنور سلطبة النصوص صالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وأنصاره وأصهاره ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين جميع سادتنا العلويين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ نواوي بن عمر الجوي البنتري إلى خصوصا الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وأصولهم وفرهم حبيب عثمان بن عبد الله بن أقيل بن يحيى سيد الوالد حبيب عبد الرحمن بن أحمد السقامي بركة بن أحمد بن سني شريف برقية شريف الحبيب علي عبد الله بن عبد الرحمن السقامي إلى خصوصا من حجة مصنع من دهج محمد جليل يسر بن زهرة بن الحمر بن عبد الرحمن السقامي ثم إلى خصوصا مسلم الحبيب حسين بن أبي بكر الحبسي كيجي فخرج بن هجي إسحاق المرزوقي بن مرسل مورا Guru Hadi bin Guru Haji Ismail Pangeran Haji Jakarta Syekh Abdul Rahman Ghazali Muhajir Kiai Hasbullah bin Mu'alim Gair Haji Guru Gani bin Haji Syafi'an Haji Guru Muhammad bin Guru Gani Sultan Nur Saidi bin Haji Abdul Qadir Sabila Rasa bin Haji Asmani Kiai Haji Nuruddin Munawar bin Munawar Muhammad Dasir bin Muhammad Syafi'i ثم إلى روح Haji Guru Muhammad bin Haji Miran Haji Guru Muhammad Haji Abdul Ghani bin Haji Guru Muhammad Jamsar bin Nafi Haji Yusuf bin Guru Mahmud Mahbub Ibu Dana Sari binti Haji Amsal binti Haji Amsal Siti Sulfatul Hasanah binti Haji Abdul Ghani ثم إلى خصوصا أستاذ حجي أمي جعفر صادق أستاذ فاطمي محي أستاذ حجي رضوان أنوار أستاذ فاتور زين ميلار فاتور زين ميلار خصوصا أستاذ حجي ناصر بكتي أستاذ حجي إمام Jarkasi Rawi Milar khususan Haji Sudirman, Haji Rusman Makmur, Haji Umar Maskuri, Haji Surasta, Haji Ciptadi, Haji Bejo, Haji Suprato Milar khususan Haji Martono, Haji Sudibio Milar khususan Haji Aris Komaris, Andika Milar khususan Waluyo Haji Abdurrahman, Haji Nuruddin, Haji Yatim Warqi Wakri wa usulihim wa furu'ihim وذوي الحقوق عليهم أجمعين والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan. Halaman di sini
Yang 103, man shalla ba'dal maghribi. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla ba'dal maghrib rak'ataini qabla ay yatakallam kutibata fi illiyin. Siapa yang salat sunnah sudah maghrib 2 rakaat sebelum berbicara, maka pahala kedua rakaat itu ditulis dalam illiyin. Man shalla 4 raka'atin ba'da isya'i qabla an yatakallam maka annama adraka lailatul qadri fi Masjidil Haram. Siapa salat sunnah 4 rakaat sudah isya sebelum berbicara, maka ia seperti mendapatkan Lailatul Qadar di dalam Masjidil Haram. Man shalla duha 16 rakaat imanan wa ihtisaban kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rabba'ahu alfa alfi darajah wa banallahu lahu baitan fil jannah wa barallahu lahu junubahu kullaha. Siapa yang mengerjakan salat duha sebanyak 12 rakaat dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah menetapkan baginya sejuta kebaikan, menghapus daripadanya sejuta kejelekan, mengangkat baginya sejuta derajat, dan Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga, dan Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang itu seluruhnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughriq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap jemaah Masjid Jami Babu Salam yang sangat saya muliakan dan hormati, para DKM masjid dan juga orang-orang tua jemaah semua sekalian, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa pada pagi hari ini menjalankan salat subuh dalam keadaan berjamaah, dilanjutkan mengisi waktu ba'da salat subuh sampai sampai terbitnya matahari. Dan memang ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Harapan kita semua mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kekuatan iman dan Islam, diberikan istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah setelah Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang berkaitan tentang keutamaan ibadah sunnah. Hadis yang berikutnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla an yatakallama kutibata fi illiyin. Barang siapa yang salat setelah maghrib, artinya salat sunnah ba'diyah maghrib,
Raka'ataini, 2 rakaat. Jadi salat setelah maghrib, setelah yang fardu kita salat lagi 2 rakaat, namanya salat ba'diyatul maghrib, salat ba'diyah maghrib. Salat ba'diyah maghrib termasuk daripada rawatib muakkadah. Salat-salat yang mengiringi salat fardu yang muakkadah. Arti muakkadah enggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah terbagi 2, ada namanya salat sunnah rawatib, ada salat sunnah ghairu rawatib. Salat sunnah rawatib ini adalah salat-salat yang mengiringi salat fardu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Itu namanya rawatib. Sebelum salat wajib, dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh, ada rawatib, ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Ada yang cuman qabliyah doang, ba'diyahnya enggak ada, seperti salat subuh, salat asar, enggak ada ba'diyahnya. Ada yang rawatib yang muakkadah, ada rawatib ghairu muakkadah. Rawatib yang muakkadah adalah rawatib salat-salat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik beliau dalam keadaan hadar, artinya dalam keadaan tidak berpergian, atau beliau dalam keadaan musafir, dalam keadaan berpergian. Mau lagi di tempat nggak kemana-mana atau lagi berpergian, Nabi nggak pernah tinggalin salat-salat rawatib yang disebut muakkadah. Ada lagi salat-salat sunnah rawatib yang ghairul muakkadah, yang Nabi kadang-kadang tinggalin. Mungkin dalam pelayaran beliau, perjalanan beliau tinggalin. Kalau salat ba'diyah maghrib ini atau ba'dal maghrib termasuk salat sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalin. Kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini harapan kita, mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita, ya, biar tambah subur di hati kita, tambah besar rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rasa cinta ini nanti yang bisa membawa kita bakal bisa bareng bersama Rasulullah. Ketika seorang Arab Badui, ini ceritanya udah familiar kita dengar. Seorang Arab Badui, Nabi SAW ketika beliau lagi khutbah, seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah, memang apa yang kau telah persiapkan? Mada a'adatalah, yang kau persiapkan untuk hari kiamat apa emang? Udah siap amal ya sebanyak apa engkau nanya-nanya tentang hari kiamat? Kata nih orang Arab Badui, saya nggak punya amal apa-apa ya Rasulullah, tapi saya cinta kepada engkau, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang nanti dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Bersama keluarga kita lagi, yang kita cintai di dunia, keluarga, istri, anak. Yang istrinya ada satu, kumpul sama istrinya satu, istrinya dua, kumpul istrinya dua, sama anak, cucu, semua kumpul. Sama guru-guru, ulama-ulama yang kita cintai. Nah, ini makanya penting kita. Penting ini kita selain kita cinta sama keluarga, cinta sama orang-orang soleh penting. Dalam surah Al-Kahfi yang menjadi wiridan jamaah sekalian setiap hari Jumat atau malam Jumat, dan ini memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum
Turidu zinatal hayatid dunya. Al-ayah sampai akhir ayat. Allah katakan wasbir nafsaka, biar sabar dirimu. Ajak diri kita biar sabar. Ngumpul sama orang-orang ma'alladina yad'una rabbahum, orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka, mengajak kepada jalan Tuhan mereka. Lagi doa, lagi baca wirid, lagi baca Quran, biar sabar. Sabar. Bersama orang-orang yang ngajak ke jalan Allah, diajarin kita ilmu, disampaikan ilmu. Hadis-hadis yang kita orang awam nggak paham, ya, nggak ngerti. Kita baru bisa baca doang Al-Quran, cuman untuk membongkar isi rahasia-rahasia ilmu dalam Al-Quran kita belum sampai situ. Paling baru bisa baca terjemahan doang. Ilmu Al-Quran luas. Jangankan isi kandungan Al-Quran, susunan Al-Quran punya ilmu tersendiri. Susunan Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus sampai habis, sampai juz 30. Ada seorang ulama ini yang ngarang kitab ini sama yang ngarang kitab saya katakan, ada satu kitab namanya Asrar, tentang rahasia-rahasia Tanassubud Durar, tentang rahasia-rahasia susunan-susunan Al-Quran. Dalam kitabnya beliau ngarang tentang rahasia-rahasia susunan-susunan surah-surah dalam Al-Quran. Ya, yang ngarang kitab tersebut sama yang ngarang kitab ini, namanya Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti, orang Mesir. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana. Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti, ulama cerdas. Beliau punya karangan tafsir namanya Tafsir Jalalain. Karang-karangannya banyak. Masalah Isra Mi'raj beliau punya juga. Masalah tentang rahasia Al-Quran beliau bahas juga. Beliau unik, beliau membahas tentang rahasia Al-Quran bukan dari isi kandungan Al-Quran, bukan, tapi rahasia susunannya. Kenapa kok Al-Fatihah dulu baru Al-Baqarah? Padahal secara nuzul Al-Quran itu turun pertama kali tentang surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa itu Isra bismika, surah Al-Alaq di belakang di juz 30, tapi surah Fatihah di awal. Bahkan diselak dengan Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus sampai habis Ali Imran, Al-Mudaththir gitu juga di awal-awal, tapi tempatnya di belakang. Kenapa itu? Dan siapa yang nyusun itu? Al-Fatihah, Al-Baqarah. Quran yang kita pegang nih ada surah Fatihah, Al-Baqarah. Siapa yang nyusun? Kita kan pikiran kita sampai sono. Lihat ulama tuh cerdasnya, dan Allah kasih pemahaman. Makanya kita biar sabar ketika lagi nuntut ilmu, lagi dengerin arahan, lagi dengerin ya ceramah-ceramah agama, pengajian-pengajian, biar sabar. Wala ta'du aynaka anhum. Allah bilang wala ta'du, jangan berpaling dirimu dari mereka, jangan. Ya, engkau nggak mau ngaji, nggak mau hadir majlis para ulama sholihin, para ulama-ulama kita. Jangan kau berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunia. Motivasinya engkau meninggalkan mereka karena engkau selalu cari-cari urusan dunia. Banyak orang ninggalin pengajian seperti ini karena urusan dunia, nggak sempat, capek, ngantuk. Masa timbang seminggu sekali nggak bisa? Sesibuk apa sih kita? Seminggu sekali sempetin. Kalau dibilang capek, sibuk, semua orang pasti capek dan sibuk. Capek, kalau diturutin capek. Tinggal kita ajak diri kita, sempetin. Emang Allah mau paksain ya? Sempetin. Kalau nggak mau dipaksain, mau sampai kapan? Sampai meninggal dunia baru nyesel. Ya Allah, ngapa dulu? Ngapa? Masjid ano ada, musola ano ada, pengajian di situ ada. Saya nggak sempat hadir pengajian. Kenapa? Nyesel belum sekarang belum? Nyesel belum sekarang. Sekarang yang di pikiran kita masalah duniawi terus, belum nyesel. Ya, mudah-mudahan harapan kita diberikan istiqomah terus ya.
Ya begini di sholat jamaah, dekat dengan para ulama-ulama. Bahkan ada satu riwayat hadis, ketika ada seorang nanti pengen dimasukkan ke dalam neraka, Allah bilang sama malaikat, tarik dulu tuh orang, jangan dimasukin ke dalam neraka. Ente tanya itu orang, kira-kira siapa namanya? Namanya siapa? Barangkali nama dia sama nama orang-orang baik, nama nabi, nama rasul, mungkin nama malaikat, nama ulama, nama orang soleh. Barangkali nama dia ada sama mirip dengan nama-nama nabi, nama orang-orang baik. Kalau emang ada miripnya, jangan masukin dalam neraka. Kenapa? Lihat namanya. Di dalam redaksi hadis tersebut, ternyata namanya bukan orang baik. Katakan, nggak maksud nyinggung, bukan. Misalnya namanya Joni. Nabi siapa? Nabi Joni, kagak ada Nabi Joni. Kiai juga, Kiai Haji Joni, jarang. Mungkin ada, mungkin jarang. Siapa? Ulama, jarang. Namanya nggak ada ya Allah. Kali bapaknya, kagak ada juga ya Allah, tanya tuh. Dan nama nggak ada yang beres namanya nih. Bin-binnya juga begitu juga. Ya makanya kita semua jamaah ya penting banget tuh namain anak cucu dengan nama-nama yang baik. Jangan malu dengan nama-nama Islami, jangan. Ya takut saya dibilang ini ntar teroris. Wah, nama Muhammad, nama Ali, nama Umar, takut. Dulu sempat kan orang kalau paspornya nama Ali, Umar, wah teroris ini dia. Nama-nama Arab. Ya ini sengaja memang. Ya ada musuh-musuh Islam sengaja begitu, kita takut dah. Udah nama lu gak usah nama-nama Arab dah. Ya gak usah nama-nama Arab. Ya akhirnya anaknya, cucunya namanya kagak ada mirip-mirip pisan kalau kata orang Betawi. Nama orang-orang baik. Padahal modal tuh modal selamat di akhirat nama. Di antaranya selain amal soleh, tentu yang paling utama adalah amal soleh. Barangkali ini kan ceritanya orang udah pengen masukin ke dalam neraka, berarti amal solehnya minus berarti. Kebanyakan dosanya, sholat kagak, ya giliran ke kantornya nyampe, ke masjid kagak nyampe, ya kantornya jauh Tangerang nyampe, masjid tinggal jalan kaki kagak nyampe. Modelnya begini nih, pengen dimasukin ke dalam neraka. Kalau bapak sih nggak usah pakai nanya lagi, ya nggak pakai nanya nama lagi, amal solehnya udah banyak, insya Allah ahli surga semua nih. Nama bukan orang baik, namanya nggak mirip. Akhirnya Allah katakan, coba tanya, pernah gak dia bergaul sama orang baik? Coba tanya, kali gitu pernah ngaji, pernah dekat sama ustaz siapa, kayak kiai siapa, ulama siapa? Tanya, ya Allah. Akhirnya tanya sama malaikat, laporan lagi malaikat, ya Allah ini orang selama di dunia nongkrongnya bukan nama orang baik, ya Allah. Ya main kartu, main apa lagi? Main gitar, udah tua masih main burung dara aja. Pakai masih udah tua. Apa mau sadar Pak? Ya orang tua masih aja pakai baju, kagak pakai baju mana-mana, masih pakai celana pendek. Masih kan udah tua, harus udah rapi ibadahnya. Ya sering ke masjid, udah tua ya Allah. Apa? Oh, udah bau tanah, kagak pernah ya Allah, ini orang ternyata selama hidup di dunia nggak pernah punya kenalan orang baik, ngaji apalagi nggak pernah. Nah jadi modal kayak kita ini dekat dengan para ulama, hadir majelis mereka, termasuk modal kita selamat nanti di akhirat. Nah, jadi ada seorang ulama begitu tuh mengarang satu kitab tentang rahasia Al-Quran ini di luar konteks masalah salat sunnah. Kita baik lagi masalah sholat sunnah. Jadi ba'diyah maghrib termasuk sholat sunnah. Ya, jadi bukti cinta kita kepada sang Nabi Muhammad, dan ini kecintaan kita berharap bisa bersama Nabi Muhammad. Ya, karena di surga itu ada seorang ulama sampai bilang, kalau di surga nggak ada Nabi Muhammad, saya nggak pengen masuk surga. Begitu. Ada seorang ulama pengarang salah satu buku maulid. Beliau mengatakan fi jannatin ma saqani min wasfiha. Surga dengan berbagai macam keindahan, kenikmatan. Saya enggak tertarik sama itu semua. Kenapa emang?
kalau bukan adanya kekasih saya Rasulullah di situ, saya nggak mau masuk surga. Bayangin coba. Karena nikmat paling tinggi diantaranya juga diantaranya bisa bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita gambaran surga ada bidadari, ya perempuan botok gitu kan, cakep, itu tuh gambaran kita di dunia. Ya, padahal nanti nikmat paling nikmatnya surga apa? Kita dipanggil satu-satu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sebulan panggil, oh ketemu Nabi Muhammad. Oh, deg-degan karena kita kalau ya ziarah ke makam Nabi gimana tuh? Mata berderai air mata, nggak berasa. Ya Rasulullah. Nama orang, nama manusia yang kita sebut, kita berderai air mata, nggak ada kecuali nama Rasulullah Muhammad, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jamaah ya yang belum bisa ziarah ke makam Rasulullah, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi cinta kita sama Nabi harus dibuktikan dengan apa? Dengan kita ngikutin sunnah-sunnah Nabi. Ada seorang ulama mengatakan qadru qurbil insan ma'al habib minal habib qadru mutaba'ati lahu. Kadar kedekatan seorang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana sekedar pengikutan dia dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita dekat gak sama Nabi gitu tuh. Kan di dunia kita belum bisa ngukur, ntar di akhirat kita bisa dekat gak sama Nabi. Tanya sama diri kita, gimana sunnah-sunnah Nabi? Sekarang Pak, sunnah yang banyak ditinggalin sama kita umat muslim, umat Nabi Muhammad apa? Siwak. Mereka yang mengaku, mengklaim dirinya ahli sunnah, saya ini orang sunnah, ya, tapi lihat siwak jarang dibawa. Padahal Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau kagak ngeberatin umatku, saya perintahkan mereka pakai siwak. Jarang kan gitu. Tapi amalan sunnah apapun ya kita kerjain sebisa kita. Ya, di ba'diyah maghrib. Jadi siapa orang yang sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat sebelum dia berbicara, ditulis 2 rakaat tersebut fi illiyin, di dalam illiyin. Illiyin ini adalah buku besar khusus untuk mencatat amal kebaikan. Jadi pahalanya sangat besar orang yang ngerjain ba'diyah maghrib. Mudah-mudahan bisa amalin kita semua. Sabda berikutnya Nabi SAW beliau mengatakan man shalla 4 rakaatin ba'dal isya, siapa orang yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya. Nah, ini termasuk sunnah rawatib ghairul muakkadah yang Nabi kadang-kadang tinggalin. Yang muakkad cuma 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat ba'diyah isya. Adapun 4 nambah 2 lagi, ini termasuk yang ghairul muakkadah yang Nabi kadang-kadang tinggalin, tapi Nabi kerjain, tapi di waktu-waktu tertentu Nabi tinggalin. Tapi Bapak bisa kerjain, bagus. Ya. Siapa orang yang sholat 4 rakaat setelah isya qabla an yatakallama, sebelum dia berbicara, tentu bicara urusan dunia. Kalau bicaranya zikir, bicaranya baca istighfar, bicaranya ngomongnya doa, itu bukan. Habis sholat isya baca zikiran, doa, langsung sholat ba'diyah. Kagak usah ngobrol dulu. Karena ngobrol bukan dengan ucapan, karena ngobrol dengan ketikan HP. Karena habis sholat buka HP lagi. Ngobrol bukan dulu. Ngobrol juga sama. Ya. Jadi siapa orang yang sholat setelah isya sebelum dia berbicara, tadi tuh gambaran kita sekarang, zaman sekarang, ya jangan buka HP dulu. Habis sholat isya, zikir, doa, habis doa sholat ba'diyah. Berapa rakaat? 4 rakaat. Caranya boleh 2-2, dan ini paling afdol 2-2. Boleh juga langsung 4. Kalau langsung 4 nggak usah pakai tasyahud awal. Sekali lagi, cara 4 rakaat ini boleh 2, boleh dibikin 2. Adi salamnya 2 kali. Sholat ba'da isya 2-2,
atau dibikin langsung 4. Langsung 4, cuman tasyahudnya cuman sekali di akhir aja, tasyahud awal nggak usah. Jadi pas rakaat kedua bangun lagi, diri lagi. Ya, yang mana aja boleh, tapi yang paling afdal ya masna 2 rakaat. Apa manfaatnya, faidahnya? Faka'annama adraka lailatal qadri fi Masjidil Haram. Insyaallah. Orang yang bisa ngerjain sholat ba'diyah isya 4 rakaat sebelum dia ngomong, sebelum dia berbicara urusan-urusan duniawi, dia sama aja seperti orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, 1000 bulan. Ya, udah gitu bukan dapat Lailatul Qadar lagi, fil Masjidil Haram. Lagi dapat Lailatul Qadar, posisinya di Masjidil Haram. Masya Allah. Umroh paling mahal kapan? Bulan Ramadan, apalagi 10 tahun terakhir. Ya Allah, enak tuh Pak Haji Ihsan, alamin tuh, enak banget ya. Mudah-mudahan kita diajak dengan Pak Haji Ihsan. Amin. Wajib. Nah, kita yang nggak punya, ya nggak usah pesimis, nggak usah. Nah, bisa nih dapat pahala, dapat Lailatul Qadar seperti ngisinya di Masjidil Haram. Cara ngerjain apa? Ba'diyah isya 4 rakaat sebelum ngobrol urusan dunia. Insya Allah kita bisa amali. Yang terakhir berkaitan dengan salat duha. Nabi SAW beliau mengatakan, siapa orang man salat duha finta asyrata rakatan imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang salat duha 12 rakaat karena iman wa ihtisaban dan ikhlas, kataballahu lahu alfi hasanatin. Orang yang sholat duha 12 rakaat, ini sebanyak-banyaknya. Ada yang mengatakan sholat duha paling banyak 8 rakaat. Ada yang mengatakan 12. Tapi katanya qaul yang mu'tamad adalah 8 rakaat paling banyak. Ada yang mengatakan juga 12. Ya, yang mana aja ambil. Ya, sholat duha ya, sholat duha. Orang yang sholat duha 12 rakaat karena iman dan ikhlas, Allah tuliskan baginya 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayiatin, dan Allah hapuskan dari dirinya 1 juta keburukan. Dosa kita sebanyak 1 juta dihapusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah angkat baginya 1 juta derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kulluha, dan Allah Ta'ala maafkan baginya dosa-dosanya semuanya. Itu manfaat salat duha. Mudah-mudahan kita bisa amali. Ya Allah, berikan kita taufik dan hidayah sehingga ringan buat kita untuk beramal soleh, menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saya minta maaf sebenarnya nggak layak dan pantas saya duduk di depan jamaah sekalian karena amanah saya punya orang tua. Doakan insya Allah saya punya orang tua dalam perjalanan arah kembali ke tanah air. Beritanya kemarin sore hari Jumat beliau berangkat dari Mekah, ya kemungkinan siang atau sore sampai di Jakarta. Doain mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, diberikan sehat walafiat, panjang umur. Ya mudah-mudahan Allah jadikan umrah yang mabrurah, dan mudah-mudahan kita ya semua Allah berikan rezeki, kesempatan oleh Allah untuk bisa ziarah ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah hadhihi niyyah wa likun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.